ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت معاملات کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کی افادیت کو جانتے ہو۔ جمعے کا مطلب ہے ایک جگہ پر جمع ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق دنوں کی ابتدا جمعۃ المبارک سے ہوتی ہے۔ یہودی کیلنڈر میں دنوں کی ابتدا یوم السبت ہفتے کے دن سے ہوتی ہے، اور عیسائی کیلنڈر میں دنوں کی ابتدا یوم الاحد اتوار سے ہوتی ہے۔ سلسلہ ایام کا آغاز یہودی ثقافت کے مطابق ہفتہ اور وہ ہفتے والے دن تعطیل چھٹی، تعطیل یوم الایام، ہفتہ روز چھٹی مناتے ہیں، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کو ترجیح دی جاتی ہے اور وہ اتوار کو چھٹی مناتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یہود و نصارہ، جو ملعون، مغضوب اور ضالین ہیں، انہی کی قوم کی ثقافت اور کلچر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جبکہ جمعے کا دن بہت عظیم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہم سب امتوں کے بعد میں دنیا میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب اور جنت میں جانے کے لیے ہم سب سے آگے ہوں گے۔ بات صرف اتنی ہے کہ انہیں اللہ کی کتاب تورات و انجیل ہم سے پہلے مل گئی، پھر یہی جمعے کا دن ان کے لیے بھی عبادت کے لیے مقرر ہوا، لیکن انہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن بتلا دیا تو ہم سب لوگ ہم نے یہ اختیار کر لیا، ہم آگے ہیں، ہم سے وہ پیچھے ہیں۔ یہودیوں کا دن کل کا ہے اور عیسائیوں کا دن پرسوں کا ہے، اس حوالے سے ہم بعد میں آنے والے ان سے پہلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو جمعے کے دن عبادت کے لیے حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے ہفتے کا دن مقرر کریں، وہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے خاموش رہے، اور عیسائیوں نے یہود کی ضد سے اتوار کا دن مقرر کیا، چونکہ وہ آپس میں اینٹی تھے، یہودی اور عیسائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی حق اور حقیقت پر نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی حق پر اور کسی فضیلت پر نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہی جمعے کا دن جو اصل دن تھا وہ بتایا، تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ تو مسلمان پہلے رہے، یہود اس کے پیچھے، اور عیسائی 2 دن پیچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا جو امر ربی تھا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 1076 کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے پیچھے رہنے والے، جو جمعے کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے، جو جمعے کا اہتمام نہیں کرتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں،
उनके मुतालिक फरमाया, यकीनन मैंने इरादा किया है कि मैं किसी और शख्स को हुक्म दूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए और मैं फिर जाकर उनके घरों को जला दूं, राख बना दूं, आग लगा दूं जो जुमे से पीछे रह जाते हैं। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर मुसलमान पर नमाज जुमा अदा करना हक है, वाजिब है, फर्द है। हर एक को आना चाहिए नमाज जुमा के लिए। और आपने फरमाया अगर कोई नहीं आता तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके घरों को आग लगा दूं। लेकिन क्यों? जैसे दूसरी हदीस में आता है कि आपने फरमाया अगर ये डर ना होता कि घरों में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कमज़ोर भी हैं, बीमार भी हैं, अगर ये डर ना होता तो मैं उनके घरों को आग लगा देता जो नमाज जुमा के लिए नहीं है। इसलिए हमें एहतमाम करना चाहिए, हम जहाँ कहीं भी हैं हम नमाज जुमा एहतमाम के साथ और ख़तीब के मिंबर पर बैठने से पहले हम वहाँ पर पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद गिरामी है कि लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाए वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, अल्लाह ठप्पा लगा देगा, फिर किसी हिदायत और किसी कुरान और किसी हदीस का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी कैफियत से महफूज फरमाए। फिर वो गफलत करने वालों में शामिल हो जाएगा। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम की हदीस 865 के अंदर मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद गिरामी है, जिस शख्स ने सुस्ती करते हुए 3 जुमे छोड़ दिए, यानी हर जुमे लेट, हर जुमे नहीं पढ़ता, हर जुमे मसरूफियत, हर जुमे कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई असबाब, कोई ना कोई दुनिया के मामलात, अच्छा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अगर 3 जुमे सुस्ती से छोड़ दिए तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देगा, ठप्पा लगा देगा। जैसे अल्लाह फरमाते ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा देता है। कल्ला बर्राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनके दिलों के ऊपर उनकी बदअमली और उनकी सुस्ती और बुरे अमाल की वजह से जंग आ जाता है। यही वो मोहर है, यही वो ठप्पा है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। सिर्फ 4 लोगों को इसकी इस्तिस्ना हासिल है। जैसे सही सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 1047 के अंदर फरमाया, अल जुमुआतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन फी जमाअतिन, नमाज जुमा हर मुसलमान पर बाजमात अदा करना फर्द है, वाजिब है, वाजिबुन वाजिब है, अला कुल्ली मुस्लिमिन हर मुसलमान के लिए, फी जमाअतिन जमात के साथ वो आए, नमाज जुमा पढ़े, एहतमाम के साथ खुतबा सुने और उसके बाद नमाज के साथ जमात के साथ नमाज पढ़े। इल्ला अरबाअतन, सिवाय 4 के, अब्दु ममलूकुन, एक गुलाम जो किसी का गुलाम है, आजकल गुलाम का तसव्वुर नहीं है। और दूसरा विमराअतुन, औरत आए तो ठीक है, जैसे सहाबियात आती थी रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना अजमईन, इसी तरह आए तो ठीक है, एहतमाम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई औरत नहीं आ पाती तो वो इससे मुस्तस्ना है। और इसी तरह फरमाया औ सबीयुन, या बच्चा, छोटा बच्चा है, अभी उसके ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है, 10 साल से छोटा है, उसके ऊपर भी कोई हर्ज नहीं कि अगर वो जुमे के लिए नहीं आता। और मरीज़ुन, या कोई मरीज़ है, बीमार है, वो चल के नहीं आ सकता, बैठना मुश्किल है, आना मुश्किल है, हाजिर होना मुश्किल है, तो उसके लिए भी इसकी इजाज़त है। इन 4 के अलावा किसी को नमाज जुमा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल जुमुआतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन फी जमाअतिन, हर मुसलमान के ऊपर नमाज जुमा बाजमात अदा करना ये वाजिब है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें जुमा नहीं छोड़ना चाहिए और एहतमाम के साथ ख़तीब के मिंबर पर बैठने से पहले हमें नमाज जुमा के लिए मस्जिद में आना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का नाम हामी नासिर हो।